اسلام آباد میں توسیع و تزئین کے وسیع و عریض منصوبے جاری ہیں۔ اسلام آباد خوبصورتی کا گہوارہ بنے گا، اجتماعی کاوشوں سے پاکستان کا نام بلند ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، بہترین کاوشوں کے نتیجے میں پاکستان کی عالمی سطح پر درجہ بندی میں بہتری آئی، بلوچستان کے عوام کو تحفہ دیا۔ بلوچستان کا ٹریک 2000 کے قریب جانے نگل چکا ہے، اس خونی ٹریک کو ہائی وے بنانے جا رہے ہیں۔ NFC ایوارڈ میں بلوچستان کا حصہ دگنا کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں پارکنگ کے مسائل کو کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ فیصل مسجد چوک پر ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعظم سے 60 کے بجائے 35 دن بعد جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس کا افتتاح کرائیں گے۔ اسلام آباد کو آنے والے دنوں میں مزید خوبصورت بنائیں گے۔ شہداء اور غازی ہمارا فخر، ان کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آج کا امن اور آزادی شہداء کی لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بے لوث عزم قابل تعریف ہے۔ GHQ میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے افسران اور جوانوں کو اعزازات سے نوازا۔ ISPR کے مطابق تقریب میں ستارہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت کے اعزازات دیے گئے۔ شہداء کے اعزازات ان کے اہل خانہ نے وصول کیے۔ آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ کے صبر اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور ہندی کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، آثار قدیمہ ثقافتی ورثے کے شعبے میں MOUs پر دستخط۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، ہنگری کے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں بہت مواقع ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ DSP+ کی حمایت پر ہنگری کے شکر گزار ہیں۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں ہنگری وزیر خارجہ بولے کہ پاکستان سے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے خواہاں ہیں۔ عالمی سیاسی امور پر دونوں ملکوں کا ایک موقف ہے۔ نئے مالی سال 2025-26 کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے میں پیش کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق عید الاضحیٰ کے پیش نظر پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس قبل از وقت بلانے کی تجویز پیش۔ نئے بجٹ کی منظوری کا عمل عید کی چھٹیوں کے فوری بعد شروع کر دیا جائے گا۔ IMF سے نئے مالی سال کے بجٹ پر مشاورت کی جائے گی۔ IMF کا مشن مئی کے دوسرے ہفتے کے دوران پاکستان پہنچے گا۔ ذرائع کے مطابق بجٹ اہداف پر IMF سے منظوری لی جائے گی۔ ہر روز بات ہوتی تھی ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اب اسٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پر اوپر جا رہی ہے۔ ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، باہر سے سرمایہ کاری بھی آ رہی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے الحمرا ہال میں پنجابی کلچر ڈے کی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب کی ثقافت میرے دل کے قریب ہے، پنجابی بولنے والوں کو اپنی زبان پر فخر ہونا چاہیے۔ مریم نواز نے افتتاح کے موقع پر الحمرا ہال میں لگائے گئے ثقافت کے رنگوں سے سجے اسٹالز کا معائنہ کیا۔ ہم 28 مئی والے ہیں، 9 مئی والے نہیں۔ 9 مئی والوں نے اپنے ہی ملک پر حملہ کیا، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچایا، املاک تباہ کی۔ وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے PTI کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا، گزشتہ دور فسطائیت کا دور تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے اور وہ سچ ثابت ہوا۔ مسلم لیگ نون نے خدمت اور تعمیر کی سیاست کی۔ موٹر ویز کا جال خیبر پختونخوا سے گزر رہا ہے، خیبر پختونخوا کے غیور عوام نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ بانی PTI ملک کی خاطر مذاکرات کے لیے تیار ہیں، عوام متحد ہو جائیں، بانی PTI جلد ہمارے درمیان ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست انصاف پر مبنی تھی، لیکن آج ملک میں عدل و انصاف کا نام و نشان نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے زبردستی حکومتیں بنوائیں، پاکستان آج قرض میں ڈوبا ہوا ہے، قیادت اور کابینہ غلام بن چکی ہے۔ ہم پر جمہوریت کے نام پر دھاندلی کی گئی، ہمیں سلیکٹڈ لوگ نہیں چاہیے۔
पैसे ना भेजने की शेखियां मारने वालों को अपनी औकात पता चल गई। मार्च में 4 अरब से जायद डॉलर की तरसीलात रिकॉर्ड है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहते हैं शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर चल पड़ा। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में होने चाहिए। बैरूनी मुल्क आबाद पाकिस्तानी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। पुलिस की जानिब से एक्शन अडयाला जेल के बाहर से बानी पीटीआई की बहनों समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार कर दिया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने वालों में उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, अहमद बुच्चर भी शामिल थे। बानी पीटीआई की तीनों बहनों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अब तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा हमारी तहवील में नहीं। बानी पीटीआई की बहनों और दीगर को चक्री इंटरचेंज पर मौजूद होटल में छोड़ दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन अरकान का वॉकआउट। अरकान की अपनी सीटों पर खड़े होकर शदीद नारेबाजी। साथियों को फौरी रिहा करने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब एहतजाज के दौरान हुकूमती रुकन, उज़्मा कारदार और अपोजिशन अरकान की नोक-झोंक। अरकान को जवाब देते हुए कहा, मरियम नवाज से क्या मुकाबला करोगे जो मुझ जैसी एक खातून से डर गए हो। शहबाज शरीफ से झूठा कोई नहीं, रुपए की कदर कम होने से 14,450 अरब कर्जा बढ़ा दिया। महंगाई कहीं जा रही है, अब भी मज़ीद मसाइल बाकी हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद का। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों का फायदा बलूचिस्तान को कैसे देंगे, हुकूमत झूठ बोलकर फ्रॉड कर रही है। बलूचिस्तान में अख्तर मिंगल का रास्ता रोका गया, कोई MNA बगैर सिक्योरिटी के बलूचिस्तान जाकर दिखाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान बगैर सिक्योरिटी के क्वेटा नहीं जा सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की मुतफर्रिक दरखास्तें मंजूर। अदालत की अपीलें 2 हफ्तों में मुकर्रर करने की हिदायत। डिवीजन बेंच ने केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच में इजाफे के लिए 2 नए जजेस के नामों की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास। आईनी बेंच के लिए 2 नए जजेस की नामजदगी पर गौर। जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस अकील अब्बासी के नामों पर कसरत राय से इत्तफाक। दोनों जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी को 7 वोट और अकील अब्बासी को 8 वोट से आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया। नए जजेस की शमूलियत के बाद आईनी बेंच में जजेस की मौजूदा तादाद 15 हो गई। NA 213 में ज़िमनी इंतखाब का वक्त खत्म। गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपर और PTI उम्मीदवार लालचंद मालही में कांटेदार मुकाबला। खवातीन और मर्द वोटर्स की बड़ी तादाद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। 498 पोलिंग स्टेशन में से 269 हसास और 91 इंतहाई हसास थे। निशिस्त PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपर के इंतकाल के बाइस खाली हुई थी। कौमी असम्बली के हल्का NA 213 उमरकोट में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग स्टेशन नंबर 49 गवर्नमेंट हाई स्कूल पर हंगामा आराई। GDA और तहरीक इंसाफ PTI के कारकुनों ने मुबैना तौर पर पीपल्स पार्टी के जालों पर हमला कर दिया। पीपल्स पार्टी इलेक्शन सेल की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत, वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि GDA और PTI के उम्मीदवार लालचंद मलिक के कारकुनों ने जानबूझकर हमला किया। इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की कोशिश की गई। PTI और पीपल्स पार्टी का इल्जाम है और इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। कुछ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नजर नहीं आती। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह 40% से कम होकर 1% पर आ गई। बाज़ लोग बिला जवाब तनकीद के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। वज़ीर आज़म ने रोजगार की फराहमी और महंगाई की कमी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है।
किसान गंदम काश्त करेगा तो मुल्क का निजाम चलेगा। मुल्क में किसान मुआशी तौर पर परेशान हैं। शाहिद काका नब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं किसान की आवाज सुनने वाला कोई नहीं, सब खामोश तमाशाई बने हैं। चंद वोटों की खातिर आपने किसानों को कुर्बान कर दिया। रोटी में कमी का बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोटी की कीमत कम करने के लिए गंदम की स्पोर्ट प्राइस भी फिक्स करें। पंजाब कल्चर डे मनाने का मकसद सूबे की अजीम सकाफत, रिवायात और तहजीब को फरोग देना और नई नस्ल को अपने विरसे से जोड़ना है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाबी कल्चर डे की तकरीब से खिताब बोली। नून लीग की हुकूमत फन और सकाफत के फरोग के लिए फनकारों से मुसलसल राबते में है और मसाइल को सुनने और हल करने के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आला पंजाब लाहौर समेत पूरे सूबे की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फ़रोग देने और ताउन की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड वाजिद खान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने आलमी अमन के लिए गलत मालूमात के फैलाव को संगीन खतरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इसहाक डार ने पाकिस्तान के अमन मिशन में 2,35,000 अफराद की शमूलियत और 181 जानों की कुर्बानी को सराहा। कहा, आलमी अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। MKM सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं। सिंध के पानी पर MKM कोई समझौता नहीं करेगी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कराची का शुमार दुनिया के बेबदतरीन शहरों में होता है और सिंध में 17 साल से एक जमात की हुकूमत है। वज़रा सच बोलेंगे तो उनकी नौकरियां खतरे में होंगी। ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अगर मुतनाज़ा नहरों का मंसूबा वापस न लिया गया तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। सिंध के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की मुखालिफिन को एक बार फिर धमकी। कहा, नहरों का मंसूबा पीपल्स पार्टी के लिए सुर्ख लकीर है और अगर इससे जबरदस्ती जारी रखा गया तो हम विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी इंतशार नहीं चाहती, लेकिन कौमी मफाद और सूबाई खुद मुख्तारी पर समझौता भी मुमकिन नहीं। इरसा ने पानी से मुतालिक गलत आदात शुमार पेश किए। TP लिंक कैनाल खोलने पर सिंध हुकूमत का इरसा को एक और खत। पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर तशवीश का इजहार कर दिया। खत में कहा गया कि TP लिंक कैनाल का अखराज 1981 से बढ़कर 3814 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाई झेलम के बहाव से पंजनद नहर को पानी दिया गया और सिंध का मंगला डैम में गैर जरूरी जखीरा रोकने का मुतालबा। सूबों के दरमियान पानी की कमी को मुतवाज़न करने का भी मुतालबा सामने रख दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी वज़ीर लॉर्ड वाजिद खान की मुलाकात। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी, अफगान मुहाजिरीन और गैर कानूनी तारिकीन वतन पर तफसीली गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाना चाहता है। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को इज्जत और एहतराम से वापस भेजा जा रहा है। तलाल चौधरी बोले, वतन वापसी के अमल में सहूलत देना वज़ारत दाखिला की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की मुलाकात। नौजवानों को रोजगार, टेक्निकल तालीम और बैनुल अक़वामी मौक़े फराहम करने पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के दरमियान राबिता कारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, नौजवानों को बाइख्तियार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। नौजवानों को बेहतर नौकरियाँ, तरबियत और विजिट्स के मौक़े मिलने चाहिए। पाकिस्तान दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर चुका, हमने कशकोल तोड़ दिया है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, 2002 से यूथ एम्पावरमेंट पर काम हो रहा है। हमने पंजाब में तालीम का पोर्टफोलियो बढ़ाया, तालीम के साथ खेल के मैदान में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। चंद रोज कबल डिजिटल यूथ हब पोर्टल लॉन्च किया। हुकूमत नौजवानों की फलाह के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है।
ایران میں قتل 8 پاکستانی آبائی علاقوں میں سپرد خاص نماز جنازہ میں عام عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ میتوں کو ایران سے خصوصی طیارے کے ذریعے بہاولپور پہنچایا گیا۔ جاں بحق پاکستانیوں میں 7 کا تعلق بہاولپور، 1 کا تعلق ملتان سے ہے۔ جاں بحق افراد میں محمد عامر، محمد ارشاد، محمد ناصر، محمد جمشید، محمد دانش، محمد نعیم، غلام جعفر اور محمد خالد شامل۔ اپریل کو ایران کے سرحدی صوبے سیستان میں مسلح افراد نے ورکشاپ میں 8 پاکستانیوں کو قتل کیا۔ وطن پر جان قربان کرنے والے سپاہی محمد جاوید اقبال کو کبیروالا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں پاک فوج کے سینئر افسران، پولیس اہلکاروں، سیاسی اور سماجی شخصیات اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ سپاہی محمد جاوید اقبال وزیرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے کے دوران شہید ہوئے۔ سوگواروں میں بیوہ اور 3 بچے شامل۔ شہر قائد میں ایک اور ہوا کی بیٹی ظلم کا شکار۔ کراچی میں اسکول کی طلبہ اجتماعی زیادتی کا نشانہ بن گئی۔ مبینہ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ متاثرہ والد کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ FIR کے متن کے مطابق واقعے میں اسکول طالب علم اور ساتھی ملوث نکلے۔ بیٹی اسکول گئی تو ملزم فیضان نے کار میں بٹھا کر اغوا کیا، پھر بیٹی کو نشہ آور چیز دینے کے بعد جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے مزید 3 جانیں لے لی۔ نیو کراچی صنعتی ایریا میں 60 سالہ عزیز اللہ ٹرک کے نیچے کام کرتے ہوئے حادثے کا شکار۔ غریب آباد چوک پر موٹر سائیکل کی ٹکر سے 55 سالہ راہگیر جاں بحق، 40 سالہ عبدالرحمان زخمی ہو گیا۔ گڈاب سٹی کے علاقے سپر ہائی وے ٹول پلازا کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہوا۔ شہر قائد میں ہیوی ٹریفک کے باعث بڑھتے حادثات۔ سندھ حکومت کا ایکشن، شہر میں دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر کراچی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صبح 6 سے رات 10 بجے تک ہیوی ٹریفک گاڑیاں داخلے پر پابندی ہوگی۔ مخصوص راستوں سے ہیوی ٹریفک کو محدود آمد و رفت کی اجازت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ہارورڈ یونیورسٹی کا ٹیکس استثنا ختم کرنے کا حکم۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ پہلے ہی ہارورڈ یونیورسٹی کی $2 ارب سے زائد وفاقی گرانٹ منجمد کر چکے۔ یونیورسٹی نے ٹرمپ انتظامیہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس ہارورڈ یونیورسٹی پر کنٹرول کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ٹیکس استثنا کے حوالے سے سخت اقدام۔ امریکہ کا ایران پر نیا وار۔ ایرانی تیل درآمد کرنے والی کمپنیوں اور ٹینکرز پر پابندیاں لگا دی گئیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق فیصلہ ایران پر دباؤ بڑھانے کے باعث کیا گیا۔ پابندی لگنے والوں میں چین میں کام کرنے والی آزاد چھوٹی آئل ریفائنریز بھی شامل۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق چین ایران پر دھمکی اور امریکی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ اس سے قبل بھی امریکہ نے ایرانی تیل کی غیر قانونی فروخت روکنے کے لیے نئی پابندیاں عائد کی تھیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید بارش اور یالہ باری، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ اسلام آباد میں شدید یالہ باری نے تباہی مچا دی، گاڑیوں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ بارش اور طوفانی ہواؤں کے باعث درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں بھی بادل جم کر برسے۔ ضلع خیبر میں سیلابی ریلے میں گاڑی بہہ گئی۔ بڑگرام میں پہاڑوں سے آنے والا سیلابی ریلا کئی موٹر سائیکلیں بہا لے گیا۔ موسلادھار بارشوں سے باغات اور فصلیں بھی شدید متاثر۔ PSL سیزن 10 کے سنسنی خیز میچز جاری۔ 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی شاندار کارکردگی، ملتان سلطان کو 47 رن سے شکست۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 6 وکٹوں پر 202 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان 53، کھلن منرو نے 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ جواب میں ملتان سلطان کی ٹیم 18.4 اوورز میں 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اور PSL میں آج آرام کا دن، کراچی کنگز کل اور کوئٹہ گلیڈیٹرز میں جوڑ پڑے گا۔ میچ رات 8 بجے کراچی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائیٹڈ تینوں میچز میں جیت کر پوائنٹس ٹیبل پر سر فہرست، جبکہ لاہور قلندرز 2 فتوحات کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز ایک میچ میں فاتح اور ایک میں شکست کے ساتھ تیسرے اور چوتھے نمبر پر۔ ملتان سلطان اور پشاور زلمی ابھی تک کوئی میچ نہیں جیت سکے۔